प्रेममयी राधा ठाकुरानीर नयन मणिस्वरूप ओम नित्यलीला प्रविष्ट श्रेष्ठोत्तर सत्तर श्री सृष्टिमात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुकंपित जनिर जिनि अन्यतम सर्वभारतीय श्री गौरांग मठ तथा समग्र श्री चैतन्याश्रम समूहेर जिनि मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट श्रेष्ठोत्तर सत्तर श्री सृष्टिमात भक्ति कुमुद संत गोस्वामी श्लोक गुरु महाराजेर अशोक अभय चरण पाद पद्मे अनंत अनंत विभूषित षष्टांगी भूलंठित कृष्ण भक्ति धन्यवाद प्रणति ज्ञापन करी तार अहित की आशीर्वाद मते वर्षित हो सपार्षद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय युक्त हो श्लोक पद्मे आशीर्वाद स्नेहधन्य वर्तमान कलिकाता बिहाला श्री चैतन्याश्रम काकद्वीप गौड़िया मठ श्रीक्षेत्र पुरीधाम श्री चैतन्याश्रमेर वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुंदर ज्योति गोस्वामी महाराजेर अशोक अभय चरण पाद पद्मे कृष्ण भक्ति धन्यवाद प्रणति ज्ञापन करे तिनि आमार प्रति कृपा प्रसन्न दृष्टिपात अभिषिक्त करुन शिक्षागुरु परम पूजनीय त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रकाश माधव महाराज परम पूजित भक्ति कमल ऋषिकेश गोस्वामी महाराज सकले चरणे अनुरूप श्रद्धा ज्ञापन करी समवेत वैष्णववृंद भक्तवृंद समवैश्यगण छोट छोट भाई बोन सकल के यथायोग्य स्थाने वैष्णवीय अभिनंदन ज्ञापन करी सबाई आमार प्रति कृपा प्रसन्न दृष्टिपात अभिषिक्त करबेन जीवनेर अंतिम मुहूर्त पर्यन्त गुरु गौरांगेर अपार करुणा को अवलम्बन करे जेन शेष मुहूर्त त्याग करते पारे। आज हमारे परम सौभाग्येर दिन एवं महा आनंदेर दिन श्लोक गुरुपाद पद्मेर आशीर्वाद पुष्ट तिनि कृपा करे एमन सुंदर नामे ताके भूषित करेछेन नामेर द्वाराई तार समस्त अप्राकृत कार्यकलाप सेटी आमरा अनुभव करछि यदिओ तिनि सुंदरबनेर एक ग्रामे तार आविर्भाव स्थान किन्तु महाप्रभुर समस्त पार्षद जगते सर्वत्र तादेर आविर्भाव घटिए गोटा जगत के धन्याति धन्य करवार जन्ने एई रकम एकटी महाजन के तिनि ग्रामेर ताके आविर्भाव घटिए जगते महाप्रभुर सेई इच्छा तिनि पूरण करछे जे पृथिवीते आछे जत नगरादि ग्राम आर कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा च बसति एकजन श्रद्धा वैष्णव जगते आविर्भाव होवार साथे साथे कुल धन्य हो जाए पिता मातार गर्भ मायेर गर्भ धन्य हो जाए वंश धन्य हो जाए सेई ग्रामो धन्य हो जाए एई जन्ने समस्त दक्षिण एलाकाय काकद्वीप থেকে शुरू करे गोटा पाथर प्रतिमा एक नामे पूज्यपाद ज्योति गोस्वामी महाराजेर तार नाम कम बेशी सकलेई मोटामुटी जानेन। भगवानेर प्रिय भक्त के यदि केउ आमार बुद्धि करे फेले जे आमादेर ग्रामेर केउ बा आमादेर वंशेर केउ भगवान बोलছেন गोटा वंश गोटा ग्राम गोटा देश के आमी परम पवित्र करे दी এই জন্য আমার গুরুপাদ পদ্মের তার অদূরদর্শী চিন্তাধারার তিনি তার যে নামে তাকে ভূষিত করেছেন যে ভক্তি সুন্দর জ্যোতি গোস্বামী মহারাজ কি অপূর্ব সুন্দর। তাই এ জ্যোতি যোগীবাদীদের বা জ্ঞানীবাদীদের যে মুক্তির যে জ্যোতি সে জ্যোতি না। मुक्तिवादीरा तारा भगवत ज्योतिर आराधना करे भगवत ब्रह्मरूप ज्योतिर आराधना करे
ও জ্যোতি আর গৌড়ীয় গগনের যে জ্যোতির মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনারা ভালো করে একটু বুঝে দেখুন তো আজকের দিনটা কি। উল্টো রথের পর যেদিন উল্টো রথ হয়েছিল ঠিক তার পরের দিন হয়েছিল কি শয়ন একাদশী, তাই তো? একটু ভালো করে চিন্তা করুন। উল্টো রথের পরের দিন হয় শয়ন একাদশী। ভগবান 4 মাস কাল তিনি শয়নে ছিলেন। কিসের শয়ন? না মন মহৎমাং মন মনগতাং গোপীকা জানন্তি প্রার্থ। গোপীদের যে প্রেম, গোপীদের যে ভালোবাসা, গোপীরা যে কৃষ্ণের হৃদয়ের সর্বস্ব মনকে যথা সর্বস্ব তাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেটা কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলতে বাধ্য হয়েছেন, আমার মনটাকেও পর্যন্ত গোপীগণ সমস্ত কিছুই তারা জেনে ফেলেছেন, বুঝে ফেলেছেন। তাই গোপীদের সেই হৃদয়ের যথা সর্বস্ব প্রেম ভক্তির সেই ভাবনা রস সমুদ্রে তিনি 4 মাস কাল সেই রস তিনি আস্বাদন করেছেন। শ্রী গোবিন্দের যে চাতুর্মাস্য, যে 4 মাস কাল তিনি শয়ন করে আছেন, এ জগতের আমাদের মতো আমার মতো কামাতুর জীব যখন আমরা শয়ন করি, বিশ্রাম করি, এই জগতের ছায়া ছবি, কত রকমের অসৎ রূপ, অসৎ চিত্র আমরা স্বপ্নের মাধ্যমে দর্শন করি। কিন্তু আজ জগৎ পিতা ভগবান জগন্নাথ তিনি আজকের শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত তিনি শয়ন করেছিলেন। এটা কিসের শয়ন? 4 মাস কাল তিনি কোন লীলাতে তিনি বিবাহ হয়েছেন? তিনি যে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, বৃন্দাবনে সেই ব্রজ গোপীদের বিরহে, সেই বিরহ রসে নিমজ্জিত হয়ে একদিন নয়, 2 দিন নয়, তিনি সেই বিরহ সাগর সমুদ্রে বিপ্রলম্ব রসটাকে আস্বাদন করবার জন্য তার এই 4 মাস কাল সময় লেগে যায়। এটি গৌরী অন্তরঙ্গ ভক্ত এই রস আস্বাদন করতে পেরে আমাদের গোস্বামীগণ চিন্তা করলেন, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম রসময় গলিত উন্নত উজ্জ্বল রসের গোপীগণ এবং রাধারানীর তার সেই শুদ্ধ প্রেমকে আস্বাদন করবার জন্যে শ্রী গোবিন্দ যদি এই রকম 4 মাস কাল সেই প্রেমরস লীলায় বিভোর থাকেন, তাহলে আমরাও জগতে 4 মাস সেই ভক্তি লাভ করবার জন্যে, সেই রাধারানীর সেই গুড়া প্রেম, গোপীদের সেই গুড়া প্রেম, যে প্রেম আস্বাদন করতে গিয়ে গোবিন্দ 4 মাস কাল তিনি সেখানে শয়নে আছেন, সেই শুদ্ধ প্রেমের অধিকার লাভ করবার জন্যে আমরাও সবাই 4 মাস কাল অপেক্ষা করে আছি প্রভুর সেই নিমজ্জিত লীলা। তাই আজ প্রভু সেই 4 মাস পরেই আজকের তিনি সেই পূর্ণ সেই প্রেমরসকে জগতে প্রকাশ করছেন। পূর্ণ তার সেই উত্থান একাদশী গতদিন আমরা করেছি, তাই পূর্ণ তার সেই প্রেমের ভাণ্ডারকে আজকের জগতে তিনি আজকের দান করবেন, জগতে তিনি সেটি আমাদেরকে আস্বাদন করাবেন। ঠিক পূজ্যপাদ আমাদের শিক্ষাগুরু পাদ পদ্ম তিনি আজকের দিনকে অবলম্বন করে মনে হয় সেই প্রেমের ভাণ্ডারের কিঞ্চিত সেই জ্যোতি তিনি গ্রহণ করেই, তাই গুরু মহারাজের হৃদয় থেকে তিনি সেই নামটি গ্রহণ করেছেন, পূজ্যপাদ ভক্তি সুন্দর জ্যোতি গোস্বামী মহারাজ। এ কিসের জ্যোতি? সেই রাধা প্রেম, গোপী প্রেমের পূর্ণ প্রেমময় সেই জ্যোতিকে তিনি জগতে প্রকট করবার জন্যে সেই নামেই গুরু মহারাজ তাকে ভূষিত করেছেন। তাই তার কৃপা আলোকে আমি তো গুরু মহারাজের সঙ্গ বেশি করি নাই, করতেও পারি নাই। তখন দোকানদারি ছিল, দোকানদারি করতাম, আসতাম। তবে আমি এটা জানতাম, যখনই গুরু মহারাজের কাছে যেতাম সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ বলবে, জ্যোতি মহারাজ প্রসাদ পাইয়েছে তো। সব সময় জ্যোতি মহারাজকে যে এত তিনি ভালোবাসতেন, সদা সর্বদা তার কাছে গেলেই তার প্রথম উক্তি, মহারাজ তোমাকে প্রসাদ পাইয়েছে তো, যাও প্রসাদ পেয়ে এসো। আর মহারাজও সেই আদর্শ, এখনো পর্যন্ত সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা
যদি আকণ্ঠ ভোজনও যদি কোথাও থেকে করে আসি, কোনো মঠের কোনো উৎসব সেখান থেকে আসছি, তথাপিও এখানে আমাদেরকে প্রসাদ পাইয়েই, যতই বলি না কেন গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে প্রভুপাদের তিরোভাব উৎসব, মহারাজ প্রসাদ পাবো না, এসেছি একটু দর্শন করে চলে যাব, তথাপি তার যথাসর্বস্ব হৃদয়ের যে স্নেহ, হৃদয়ের যে ভালোবাসা, তিনি আমাদের সেই গুরুপাদ পদ্মের ছত্রছায় তিনি আমাদেরকে গুরুদেবের প্রসাদ, প্রভুপাদের প্রসাদ, গুরুবর্গদের সেই আশীর্বাদ